பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. 51வது ஸ்லோகம். தேமை ஜனனி திருஷ்டிகி சகருணா. சாக்ஷாத் தாயாராக இருக்கிற ஜனனி, பல ரசங்களை காட்டும் உன் திருஷ்டி என் விஷயத்தில் கருணை நிறைந்ததாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம். முன்னே எல்லாம் நஹா நஹா, எங்களுக்கு எங்களுக்கு என்று எல்லோருக்காகவும் பிரார்த்தித்த ஆச்சாரியாள் இங்கே தைரியமாக தீன நிலையில் அம்பாளின் கருணையை பெறுவதில் மட்டும் மயி எனக்கு என்று தம் ஒருவருக்கு மாத்திரம் அதை சொத்தாக்கிக் கொள்வதில் ஆழ்ந்த உள்ளர்த்தம் இருக்கிறது. இங்கே அவரே அத்தனை ஜனசமூகத்திற்கும் பிரதிநிதியாக இருக்கிறார். அதனால் அவர் ஒருத்தருக்கு என்பதே அத்தனை பேருக்கும் தான். இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிற அத்தனை பேரையும் இதே பிரார்த்தனையை பண்ண வைத்து அம்பாளுடைய கருணா கடாட்சத்துக்கு ஸ்பெஷல் ரைட் உள்ளவர்களாக செய்து விடுகிறார். மற்ற ரசங்கள் யார் யாரையோ குறித்து அம்பாளுக்கு ஏற்பட, இந்த கருணை ஒன்றுதானே மயி என்னிடம் என்று பிரார்த்திக்கிறவன் விஷயமாகவே ஏற்படுகிறது. சரி, சாந்த ரசத்தை சொல்லாமலே 8 ரசத்தோடு ஸ்லோகம் முடிந்து விட்டதே, நவரசம் இல்லையே. இந்த 8 ரசங்களையும் ரசித்து தன்மயமாகும் போது ஏற்படும் நிலை இருக்கிறதே, அதுவே சாந்த ரசம். பேசிக்காக அடிப்படையில் அம்பாளே அதுதான், சிவமாக அவள் இருக்கிற நிலை அதுவே. இதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் முதல் வார்த்தை சிவே என்று இருப்பதே குறிக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஸ்தோத்திர ஆரம்பத்தில் சிவன் சக்தி இல்லாவிட்டால் அசையாமல் சாந்தனாயிருக்கணும் என்று சொன்னவர் இங்கே சிவே என்று ஆரம்பிப்பதால் அந்த சாந்த நிலைதான் அசைந்து கொடுத்து அப்புறம் சொல்கிற 8 ரசங்களாகவும் பரிணமித்தது என்ற பெரிய தத்துவம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அவளை காரிய பிரம்மம் என்றே வைத்து ஸ்தோத்திரம் முழுதும் பண்ணிக்கொண்டு போயிருப்பதால் இப்படி சாந்தத்தை நாசூக்காக கோடி காட்டி விட்டுவிடலாம் என்று ஆச்சாரியால் நினைத்திருப்பார் போலிருக்கிறது. விசேஷம் என்னவென்றால் ஸ்தோத்திரத்தின் முதல் ஸ்லோகம் சிவ என்று ஆரம்பித்திருக்கிறது என்றால் சிவே என்று ஆரம்பிக்கிற இந்த ஸ்லோகம் சரியாக பேர் பாதி முடிந்து வருகிற 51வது ஸ்லோகமாக இருக்கிறது. 4 வேதங்களின் நடு மத்தியில் நடுநாயகமாக சிவநாமம் வருகிறார் போலவே தெய்வத்தின் குரல் 3ஆம் பகுதியில் சிவநாம மகிமை என்ற உரையில் வேதத்தில் சிவநாமத்தின் ஸ்தானம் என்ற பிரிவு பார்க்க இந்த சௌந்தர்ய லகரியிலும் வைத்து ஆச்சாரியால் அனுகிரகித்திருக்கிறார். ரசம் 8 தான், சாந்தம் ரசமே இல்லை. அனுபவிக்கிறவன் அனுபவம், அதன் உணர்ச்சி கிளர்ச்சி இதுகளை தூண்டிவிடுகிற விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்ந்தால்தான் ரசம். இதெல்லாம் ஒன்றுமில்லாமல் அப்படியே அடங்கி ஒடுங்கி மௌனமாக கிடக்கும் சாந்தம் பெரிய அனுபவமாகவே இருந்தாலும் அதை ரசம் என்று எப்படி சொல்வது என்று அலங்காரிகர்களில் அலங்கார சாஸ்திரக்காரர்களில் சில பேர் ஆட்சேபித்திருக்கிறார்கள். இதற்கு எதிராக அவர்களிலேயே சிலர்
மற்ற ரசங்களுக்கு உள்ளது போலவே சாந்தத்தை உண்டாக்குகிற சந்தர்ப்பம், பேக்ரவுண்ட், பின்னணி முதலியவை இன்னின்ன, அதை மேலும் தூண்டிவிடுகிறவை இன்னின்ன, இந்த பாவத்துக்கு அறிகுறிகளாக இன்னின்ன இருக்கின்றன, இந்த மூல பாவத்துக்கு துணையாக இன்னின்ன உபபாவங்கள் இருக்கின்றன என்றெல்லாம் சவிஸ்தாரமாக சொல்லி, இதுவும் ரசம்தான், இதுதான் ரசங்களுக்கெல்லாம் ரசம் என்கிறார்கள். இப்படி 2 ஸ்கூல்கள், மரபுகள் போன ஸ்லோகத்தில் தான் பார்த்தோம். ஆச்சாரியாள் நவரசாஸ்வத தரளாவ் என்றதை அடுத்தே இந்த ஸ்லோகம் அம்பாளுடைய கண்களில் நாடக ரசங்கள் வெளியாவதை பற்றி செய்திருக்கிறார் என்றால், இங்கேயும் நவரசமாக சாந்தத்தையும் சேர்த்துத்தானே சொல்லி இருப்பார். இன்னொரு கன்ஃபர்மேஷன் கூட இதற்கடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருந்தே கிடைக்கிறது. அங்கே ஸ்லோகம் 52 மன்மதன் தன்னுடைய பானமாக அம்பாளுடைய பார்வையையே ஆக்கி பரமசிவன் மேலே போட்டு அவருடைய சாந்த ரசத்தை விரட்டி அடிக்கிறான் என்கிறார். புராம் பேத்து சித்த பிரசம ரசவித்ராவண பலே. புராரியான சிவனின் மனசில் உள்ள பிரசம ரசத்தை விரட்டி என்கிறார். சமம் என்றால் மன அடக்கம், அதிலிருந்துதான் சாந்தி என்ற வார்த்தையே வந்தது. சாந்தி என்பதை சிறப்பித்து பிரசாந்தி என்கிறோம் அல்லவா, அப்படி சமத்தை சொல்வதே பிரசமம். பிரசமரசம் என்றால் சாந்த ரசமேதான். முந்தி மூலாதாரத்தில் ஆனந்த பைரவிகள் நடனத்தை சொன்ன போதும் ஸ்லோகம் 41 நவரச மகா தாண்டவ என்றே ஸ்பஷ்டமாக சொன்னார். ஆனபடியால் ஆச்சாரியாள் நவரச கொள்கையை ஒப்புக்கொண்டவரே என்று நிசந்தேகமாக தெரிகிறது. ஆனாலும் சக்தி என்றே சொல்லப்படுபவள் சாந்தமாகிவிட்டாள் என்றால் அவளுடைய அசைப்பு அவளுக்கே போய் ஆரம்ப ஸ்லோகத்து சிவன் மாதிரி அவளும் ஸ்தம்பித்து கிடப்பதாகி விடுமே என்று விஸ்தாரம் பண்ணவில்லை போலிருக்கிறது. சில பேர் 8 ரசம்தான் என்று சொன்னால், வேறு சிலர் சாந்தத்தை மட்டுமின்றி வாத்சல்யத்தையும் தனி ரசமாக சொல்லத்தக்க கனம் அதற்கு உண்டு என்ற அபிப்பிராயத்தில் அதை 10வது ரசமாக சேர்க்கிறார்கள். மை ஜனனி திருஷ்டிகி சகருணா என்பதாக ஆச்சாரியாள் அவளை தாய் என்று சொல்லி தம்மை குழந்தையாக்கிக் கொள்வதிலேயே அந்த வாத்சல்ய ரசமும் வந்து விடுகிறது. ஆக 8 ரசங்களை வெளிப்படையாகவும் 2 சூச்சனையாகவும் ஒரே ஸ்லோகத்தில் அம்பாளின் ஒரே அவயவ விஷயமாக சம்பந்தப்படுத்தி ஆச்சாரியாள் புலமையை காட்டியிருக்கிறார். சிவே ஸ்ருங்காராத்ரா ததித ரஜனே குத்சனபரா சரோஷா கங்காயாம் கிரீஷச்சரிதே விஸ்மயவதி ஹராஹிப்யோ பீதா சரசிருக சௌபாக்ய ஜனனி சகீஷு ஸ்மேக்ரா தே மை ஜனனி திருஷ்டிஹி சகருணா. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. சுப்பிரமணிய புதங்க ஸ்தோத்திரத்துல ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் அருளி செய்த 33 ஸ்லோகத்துல இன்னைக்கு நம்ம 16வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். இது சுவாமியினுடைய முருகப்பெருமானுடைய 6 முகங்கள் இருக்க, அதெல்லாம் இப்படி வேதத்தினுடைய அங்கமாகும், வேதத்தின் மறையினுடைய பொருளாகும், மறை பொருளாகும் இருக்கிற ஒரு அழகை பரமேஸ்வரன் எப்படி ரசிக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி
அந்த பாவத்துல அவரே பரமேஸ்வருடைய அவதாரம் தானே, அதே பாவத்துல ஆச்சாரியால் இந்த ஸ்லோகத்தை எழுதியிருக்கார். அது என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல முதல்ல ஒரு சுருக்கமா அந்த கருத்தை பார்த்து அப்புறம் நம்ம ஸ்லோகத்துக்கு போறோம். சர்வலோகத்துக்கும் நீ சரண்யனாகவும் அதிபதியாகவும் இருக்கக்கூடிய ஹே மகாபிரபு கந்த பெருமானே, உன்னோட அப்பா பரமசிவன் என்ன பண்றாருன்னா, ஏ குழந்தாய், என்னோட சரீரத்திலிருந்து நீ உண்டானவனாக இருக்கா இல்லையா, என்னுடைய நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து பொறியாக சரவண பொய்கையில நீ அந்த தாமரையில சிறுவனாக மலர்ந்து குழந்தையாக மலர்ந்து பின்னாடி உன்னோட தாயாரால் அணைக்கப்பட்டு 6 முகம் ஒரு உடலுமாக காட்சி எடுத்து சக்தி தன்னுடைய சக்தியெல்லாம் ஒரு ஆயுதமாக கொடுத்து ஒரு வேலாக உன்னோட கையில கொடுக்க சக்தி தரன்னு பேர் உனக்கு வந்தது இல்லையா, நீ தீர்காயுசா இருக்கணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்றாராம். எத்தனை தடவை தெரியுமோ, ஒரு தடவை ஆசீர்வாதம் இல்ல, 6 தடவை ஒரு மந்திரம் மாதிரி ஜெபித்து அந்த முருகனுடைய 6 தலைகளையும் சந்தோஷத்தோட உச்சி முகர்றாராம், பாக்குறாராம். நம்ம கூட சின்ன குழந்தைகள்லாம் பார்த்தோம்னா அதை கட்டி அணைச்சு தலையை மோந்து பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த சின்ன குழந்தையான அந்த முருகனை 6 தலைகளையும் மோந்து பாக்குறாராம் அந்த பரமேஸ்வரன். யார் அவர்? அந்த ஏன் அப்படி அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிறாருன்னா, அந்த முருகன் எல்லா பிராணிகள் பிரம்ம கீட்ட ஜனனின்னு அம்பாள சொல்றாங்க, எல்லா பிராணிகளையும் எல்லா உயிரினங்களையும் அதுகளுடைய யோகக்ஷேமத்துடைய பாரத்தை தான் வகிக்கின்றவராக இருக்கிறார் இல்லையா. யோகக்ஷேமம் வகாமியம்னு கிருஷ்ணன் கீதையில சொல்ற மாதிரி இங்க முருகப்பெருமானும் தன்னுடைய அடியார்களுடைய யோகக்ஷேமத்தை தன் தலையில தாங்கிக் கொள்கிறார். அவர் எப்படி இருக்காருன்னா, ரத்னமயமான கீட்டங்களை எல்லாம் தலையில அணிந்து கொண்டு அந்த பிரகாசத்துல அந்த கிரீடங்கள் பிரகாசமா இவருடைய முகம் பிரகாசமானு தெரியாத அளவுக்கு அப்படி ஒன்னோடு ஒண்ணு போட்டி போடுற அளவுக்கு இருக்கு. அப்படிப்பட்டவருடைய 6 முகங்களையும் 6 தலைகளையும் நான் வணங்குறேன். ஒரு புலவர் எழுதினார், 6 தலை பெற்றவனை அன்றியாம் இவ்வுலகில் வேறுதலை படைத்தோரை வேண்டுவது ஒன்றில்லை என்றார். என்னது இப்படி சொல்லிட்டே இல்லைங்க, அருமுகனை தவிர யாரையும் நீங்க பணிய மாட்டாளா? ஏன் கேட்டன, மாறு தலை அற்றவனே மாசறவே பணிவார்கள், ஆறுதலை பெறுவதும் அவனியிலே மெய்யென்றோனர். இந்த 6 தலை இருக்கக்கூடிய அந்த முருகனை பணிந்தாக்க நமக்கு ஆறுதல் கிடைக்குமே உலகத்துல. அதனால 6 தலை படைத்தவனை அன்றியாம் உலகில் வேறு தலை படைத்தோரை வேண்டுவது ஏதுமில்லை அப்படின்னு அவ்வளவு தைரியமா சொல்றார். ஆதிசங்கர பகவத் பாதார் சொல்ற ஸ்லோகம் என்னன்னு பார்க்கலாமா? சுதாங்கோத்பவோ மேசி ஜீவேதி ஷட்தா ஜபன் மந்திரமீஷோ முதா ஜிக்ரதேயான். சுதாங்கோத்பவோ மேசி ஜீவேதி ஷட்தா ஜபன் மந்திரமீஷோ முதா ஜிக்ரதேயான். ஜகத்பாரபிருத்யோ ஜகன்னாத தேப்யஹ கிரீட்டோஜ்வலேभ्यो நமோ மஸ்தகேभ्यः. ஜகத்பாரபிருத்யோ ஜகன்னாத தேப்யஹ கிரீட்டோஜ்வலேभ्यो நமோ மஸ்தகேभ्यः. சுத அங்கோத்பவ மே அசி ஜீவே இதி ஜீவ இதி ஷட்ஜா ஜபன் மந்திரம் ஈஷஹ முதா ஜிக்ரதே யான். யான் முகான் ஜிக்ரதே. ஜகத்பார விருத்யஹ ஜகன்னாத தேப்யஹ கிரீட்டோஜ்வலேभ्यः நமஹ மஸ்தகேभ्यः. கிரீட்ட உஜ்வலேभ्यः மஸ்தகேभ्यः நமஹ. கிரீடங்களோட கூடிய நவரத்ன கிரீடங்களோடு கூடிய பிரகாசமாக ஒளியோடு விளங்கக்கூடிய உன்னுடைய 6 சிரசுகளையும் நான் வணங்குகிறேன். அது அவைகளுக்கு நமஸ்காரம். அது எப்பேற்பட்ட தலை? ஜெகத்பார பிருத்யோ, இந்த உலகத்தினுடைய பாரத்தை எல்லாம் தாங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜெகநாத உலக நாயகனே, அப்பேற்பட்ட உன்னுடைய 6 தலைகளுடைய கிரீடத்தோடு கூடிய அந்த தலைகளுடைய அந்த அழகிலே மயங்கி அந்த மஸ்தகேபியகா அந்த தலைகளை எல்லாம் சிரசை எல்லாம் சிரசுக்கெல்லாம் நமஹா என்னுடைய நமஸ்காரம். உன் சிரசுக்கு நமஸ்காரம். அது எப்பேற்பட்ட சிரசு தெரியுமா? சாதாரண சிரசு இல்ல. அந்த சிரசுக்கு ஒரு பெரிய மகிமையே உண்டுங்கிறார். என்ன மகிமை அப்படின்னு கேட்டாக்க, சுத
அங்கோத்பவோ மே அங்கோத்பவோ என்னுடைய உடம்பிலிருந்து உண்டானவனாக சுதா இருக்கக்கூடிய பிள்ளையே நீ இருக்கிறாய். நீ என்னவா இருக்க? மே அங்கோத்பவா அசி என்னுடைய உடம்பிலிருந்து தோன்றியவனாக, என்னுடைய சிரசிலிருந்து கண் ஒளியாக தோன்றியவனாக இருக்கிறாய். ஜீவ இதி நீ நினை சிரஞ்சீவியா நன்னா இருந்து எல்லாருக்கும் அருள் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஷட்தா ஜப்பன் 6 தடவை மந்திரம் மாதிரி இதை ஷட்தா மந்திரம் ஜப்பன்னு இந்த மந்திரத்தை சொல்லி ஈசகா அந்த பரமேஸ்வரன் அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா? முதா ஜிக்ரதே யானு எந்த தலைகளை ஈஸ்வரனானவன் முகந்து பார்த்து சந்தோஷம் அடைகிறானோ அப்பேற்பட்ட உன்னுடைய சிரசை உலகத்துடைய பக்தர்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் தாங்குகின்ற உலகத்துக்கே நாயகனாக இருக்கக்கூடிய அவைகளுக்கு ரத்ன கிரீட்டங்களாலே பிரகாசமாக விளங்கக்கூடிய உங்களுடைய சிரசுக்கு மஸ்தகேபியான சிரசுகள் மஸ்தகேபியா உன்னுடைய 6 சிரசுகளுக்கும் நமஹா என்னுடைய நமஸ்காரம் அப்படிங்கிற அப்பேற்பட்ட அந்த செந்தில் ஆண்டவனை நாமளும் ஒரு சின்ன பாடலோட நமஸ்காரம் சொல்லாமே, சொல்லுவோமா? மந்திர பொருளே மாமரை வடிவே, மந்திர பொருளே மாமரை வடிவே, சுந்தரனே தேவ யானை மணாளா, சுந்தரனே தேவ யானை மணாளா, சந்திரன் ஒளியை நிகழ்த்தவனே, இந்திரன் எதிரியை மாய்த்தவனே, மந்திர பொருளே மாமரை வடிவே, சுந்தரனே தேவ யானை மணாளா, மந்திர பொருளே செந்தில் கடலை தவழ்ந்து வந்தும் தாள்களை தொழுதிட அமர்வோனே, கந்தனே குகனே கவலைகள் தீர்க்க, கந்தனே குகனே கவலைகள் தீர்க்க, கரம் ஈராறு கொண்டவனே, உந்தனை பணிந்து தொழுதிட உந்தன் உன்னத 12 விழிகளில் ஒன்றால், உந்தனை பணிந்து தொழுதிட உந்தன் உன்னத 12 விழிகளில் ஒன்றால், எந்தனை கடை தேற்ற கனிந்தெடுவாயே, எழில் உமை மைந்தா ஏறுமையில் ஈஷா, உந்தனை பணிந்து தொழுதிட உந்தன் உன்னத 12 விழிகளில் ஒன்றால், எந்தனை கடை தேற்ற கனிந்திடுவாயே, எழிலுமை மைந்தா ஏறுமகிலீஷா, மந்திர பொருளே மாமரை வடிவே, சுந்தரனே தேவ யானை மணாளா. இந்த பாடலோட இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமः. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதும் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா வைபவம், மகாபிரிவா மகிமை. இந்த தொடர் நிகழ்ச்சியில் நமக்கு பல அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு வாய்ப்பு சங்கரா தொலைக்காட்சி மூலமா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த நிகழ்ச்சி, இந்த வாய்ப்பு, இது நமக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே
பெரிவாளோட சங்கல்பத்தினால பெரிவாளோட அனுகிரகத்தினால தான் அப்படிங்கிறது தீர்மானமா சொல்லலாம். இது பல நாளா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி. இப்பதான் அதுக்கு வேலை வந்திருக்கு. அது பெரிய அனுகிரகம் நமக்கு கை கூடி இருக்கு. அதனால இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாறதோ சொல்றதோ கேட்கறதோ எல்லாமே பெரியவாளோட பரிபூர்ண அனுகிரகத்துக்கு நாம பாத்திரமா இருக்கும். நமக்கு கிடைச்சு கொடுத்து பெரிய அனுகிரகம் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி. அப்படி இருக்கிற அந்த மகா பெரியவா மகிமையில 1966 வருஷம் சாதுர்மாசி விரதத்தை காளஹஸ்தியில நடத்தின அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். காளஹஸ்தியை பல அபூர்வமான இருந்தது. எங்க இருந்தாலும் அப்படி இருக்கிறதே பெரியவாளின் சமரச பாவத்தோட தான் எல்லாரையும் சமமா பார்த்து எல்லாருக்கும் எல்லா அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. ஏன் நமக்கு கொடுக்கல பிரசாதம் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு ஒரு புரியாத புதிரா இருந்தது அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம். ஏன் என்ன அப்படின்னு இதை ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிறத விட ஏன் பெரியவா நமக்கு கொடுக்கல, என்ன காரணம், நம்மள்ட்ட ஏதான தோஷம் இருக்கா, இல்ல நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்குமா, இல்லையா அப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையும் நம்ம வாழலையே, ஓரளவுக்கு நெறியோட தானே தர்ம வழியில தானே நம்ம வாழ்ந்து நிற்கும், ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு நெருடல் உறுத்தல். சரி, இந்த இப்ப சமயம் பிரமேயம் கிடைக்கல, அடுத்த தரம் இன்னொரு தரம் போறத வேணா நமக்கு கிடைக்குமோ, அந்த பிராப்தம் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு அவ இருந்தா. திருப்பி இன்னொரு தரம் தரிசனத்துக்கு போனா அப்பவும் பெரியவா பிரசாதம் கிடைக்கல. தீர்த்த பிரசாதம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கா. இவா வந்தோன்னு மட்டும் பெரியவா தீர்த்த பிரசாதம் இவாளுக்கு கொடுக்கல. முன்னால இருந்தவாளுக்கு கொடுக்குறா, அப்புறம் இவா அந்தன போனோன்னு அடுத்த வாளுக்கு கொடுக்குறா, இவாளுக்கு கொடுக்கல. இத மாதிரிலாம் 2-3 தரம் பார்த்தோன்னே இந்த சீனிவாசன் தம்பதிகளுக்கு மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு தாபம் வந்துடுத்து. என்னமோ ஏதோ ரீசன் இருக்கு, காரணம் இருக்கு. பெரியவா பர்பஸா நமக்கு பிரசாதம் கொடுக்கறத அவாய்ட் பண்றா அப்படின்னு அவளுக்கு மனசுல ஸ்புரிக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து, தெரிய ஆரம்பிச்சுடுத்து. ஆனா ஏன் என்னன்னு தெரியல. பெரியவாள ரொம்ப பேசுறதே பிரியமா தான் பேசிட்டு இருக்கா, எல்லாம் பிரியத்தை காமிக்கிறா. இப்படி அடுத்த வாழை வேற யாரான்னு இது மாதிரி பண்ணிருக்காளான்னு பார்த்தா அப்படியும் இல்லை, எல்லாத்தையும் ஒரே பிரியமா தான் இருக்கா. நமக்கு என்னமோ தெரியல அப்படின்ட்டு இந்த அம்மாட்ட வந்து சொன்னேன். குருஸ்தானத்துலதான் அந்த அம்மா வச்சுருக்கேன். அந்த அம்மாட்ட சொன்னேன், எங்களுக்கு என்ன பாக்கிய குறைவா என்னன்னு தெரியல, எங்கள்கிட்ட என்ன குறை இருக்குன்னு தெரியல, ஏன் எங்களுக்கு பெரியவா பிரசாதம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான்னு தெரியல, இது ரொம்ப மனசு நெருடலா இருக்கு, தாபமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த அம்மா சொன்னா, இல்ல இல்ல நீ பெரியவாளை சந்தேகப்படாத, பெரியவா மேல வருத்தப்படாத, பெரியவா கருணாமூர்த்தி, அப்படி யார்ட்டையும் நடந்துக்க மாட்டா, தாரதமியம் பார்க்க மாட்டா, பாரபட்சம் பார்க்க மாட்டா. இதுல என்னமோ உனக்கு இப்படி தாமசப்படுத்துறா அப்படின்னா இதுக்கு என்னமோ ஏதோ காரணம் இருக்கலாம். ஆனா என்ன காரணம்னு எனக்கு கேட்டா சொல்ல தெரியலப்பா. என்னோட அனுபவத்திலையும் நான் பெரியவாளை பார்த்து பெரியவாள்கிட்ட பழகின வரைக்கும் இது மாதிரி யாருக்கான்னு நடந்திருக்கான்னா நடந்தாப்புல தெரியல. அதனால எனக்கு இதுக்கு காரணமும் சொல்ல தெரியல. ஆனா நாம நினைக்கிறாப்புல இதுக்கு வேற ஒன்றும் லௌகீக காரணம் இருக்காது, ஏதோ வேற என்னமோ காரணம் இருக்கலாம். போக போக பெரியவாளே நமக்கு அதை ஸ்புரிக்கிறாப்புல பண்ணுவா, அவளே காமிச்சு கொடுப்பா. கவலைப்படாத, பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ, என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. இதுல கொஞ்சம் சமாதானமாயிருந்தார். அப்புறம் இவர் என்ன பண்ணார், திருப்பதிக்கு தரிசனத்துக்கு போக வேண்டியிருந்தது. ஒரு சான்ஸ் திருப்பதிக்கு போனார். அங்க போறதே இந்த கார்த்தால அந்த வைஷ்ணவாச்சாரியர் ஜீயர் சேவை அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு. அந்த ஜீயர் சேவையில அந்த கோஷ்டியில சேர்ந்துவா பக்தாள்லாம் சில பேர்லாம் எல்லாரும் போய் தரிசனம் பண்ற வழக்கம் உண்டு. அதுல இந்த சீனிவாசனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. இந்த ஜீயர் சேவையோட போனாக்க நமக்கு தரிசனம் ஈஸியா கிடைக்குமே பெரியவாள அப்படின்ட்டு ஒரு தோணி என்ன பண்ணினார், அந்த தரிசனத்துக்கு ஜீயர் சேவையோட போறார். இந்த ஜீயர் சேவைக்கு போனோம்னா அப்போ என்ன ஒரு நியமம்லாம் வச்சிருந்தா, அவ ஒரு வைஷ்ணவ ஆச்சாரியாளா இருக்கிறதுனால அவ போய் முதல்ல பெருமாளை சேவிக்கிறதே அவளோட கூட வருவா எல்லாரும் சிகை வச்சுன்னு இருக்கணும், குடுமி வச்சுன்னு இருக்கணும். அந்த வைதீக அனுஷ்டானத்துக்கு உண்டான இந்த சனாதன மதத்தை சேர்ந்தவன் பிராமணன் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே அடையாளம். இந்த சிகை அப்படின்னா குடுமி அப்படிங்கிறது ஏதோ பிராமணனுக்கு மட்டும் நினைச்சுக்க வேண்டாம். நமது இந்து மதத்துல சனாதன மதத்துல நம்ம பாரத கலாச்சாரத்துல ஆண்களுக்கா இருக்கட்டும் என்ன ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் அப்படின்னா இந்த சிகை வச்சுக்கிறது தான். இன்னைக்கு கூட பார்க்கலாம் பல சினிமாக்கள்ல எல்லாம் கூட ஒரு கிராமத்தான் அப்படின்னா நாட்டுப்புறத்தான் அப்படின்னா உடனே கட்டு குடுமி காதுல கடுக்கன் இதோடலாம் தான் காமிக்கிறா. இந்த காதுல கடுக்கனோட இருக்கிறது கர்ணபூஷணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரத்துல. அப்புறம் இப்ப ஏதோ அதுக்கு விஞ்ஞான ரீதியாகவும் பல நல்ல குணங்கள்லாம் இருக்கிறதா சொல்றா. அப்படி காதுல பூஷணம் இருக்கிறது, சிகை இருக்கிறது, குடுமி இருக்கிறது, இதெல்லாம்
இது எல்லாருக்குமே உள்ளது. எல்லா வர்ணத்தையும் எல்லா ஜாதியை சேர்ந்தவாளுக்கும் இது இருக்கணும். அது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு போய் இந்த மேல்நாட்டு கலாச்சாரம் வர வெள்ளக்காரர்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால எல்லாருதுலயும் விட்டு போய் இந்த ஒரு சம்பிரதாயம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன இருந்ததுன்னு குறைஞ்சுட்டே வந்து சமுதாயம் முழுக்கலும் இருந்தது, நாடு முழுக்கலும் இருந்தது. குறைஞ்சு போய் ஒரு பிராமணர்கள்ட்ட மட்டும் இருக்கிறது. வேதாத்தியனம் பண்ணினவாளானும் இந்த சிக கச்சம் இந்த குடுமி இதோடெல்லாம் கடுக்கன் இதோடெல்லாம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறப்பல ஒரு சம்பிரதாயம் வந்தது. இன்னைக்கும் பார்த்தாலே நேபாளிஸ், பீகாரிஸ் இங்கெல்லாம் பார்த்தேன்னா யூபியில எல்லாருமே சமஸ்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவாளானும் சிகையோட தான் இருப்பா. அதுவும் குறிப்பா அந்த உச்ச குடுமி அப்படின்னு சொல்றப்பல அதோட தான் இருப்பா. இது அப்புறம் பார்த்தேன்னா ஒரு பிராமணாள்கிட்ட மட்டும் வந்து நின்னுது. அதனால அப்புறம் குடுமி அப்படின்னாலே பிராமணன் அப்படிங்கிறப்பல ஆயிடுத்து. அப்படி இல்லை, எல்லாருக்கும் வந்து இருக்கணும். பெரியவாளோட இந்த அவதார நோக்கமே நமது தேசத்தோட கலாச்சாரம் பழம்பெருமை இதெல்லாம் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தானே. ஆச்சாரிய ஸ்தானம் எல்லாமே அதுக்கு தானே இருக்கு. அதனாலதான் அந்த ஜீயர் சேவையிலையும் போறவாள்லாம் இந்த பெருமாள தரிசனம் என்ற சாக்கிலியானும் இந்த வைதிக அனுஷ்டானத்தோட இருக்கணும், அதுக்கு உண்டான லட்சணப்படி இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால அதை ஒரு நியதியா வச்சிருந்தா. சிகை வச்சிருந்தவா தான் குடுமி வச்சிருந்தவா தான் போய் ஜீயர் சேவையில கூட போகலாம் அப்படின்னு. அதனால இந்த சீனிவாசனும் அதனால சிகை வச்சுக்க முடியுமா ஆயிடுத்து. அவர் பார்த்தார், திருப்பதிக்கு பெரிய க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்திருக்கோம், இங்க முடி காணிக்கைங்கிறது தான் ஒரு பெரிய சம்பிரதாயமா இருக்கு. அதனால பெருமாளுக்கு ஒரு முடி காணிக்கை கொடுத்தாப்புலயும் இருக்கும். நம்மளும் ஒரு சிகையை வச்சுட்டு பெருமாளை போய் நல்லபடியா தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாமே அப்படிங்கிறதுல சிகையை வச்சுட்டு நேர ஜீயர் சேவையோடு போய் பெருமாளை ஆனந்தமா சேவிச்சர். பிரசாதத்தோட திரும்பி வர, திரும்பி ஊருக்கு போகணும். அப்படி நெல்லிக்குப்பம் போகணும் அப்படிங்கிற சமயத்துல திருப்பதியிலேருந்து பெரியவா எங்க இருந்தா சாதுர்மாசியம் 66 வருஷம் காளஹஸ்தியில இருக்கா. இந்த காளஹஸ்தியில பெரியவா இருக்கான்னு இவாளுக்கு இப்ப பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணி பழகி போயிடுத்தா. அதனால பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணலாம், இவ்வளவு கிட்டக்கு வந்துட்டோம் திருப்பதிக்கு, அப்படியே போய் பெரியவாளை காளஹஸ்தியில தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு காளஹஸ்திக்கு வந்தா. இவ வரத்தே அநேகமா ராத்திரி 8 மணி 9 மணிக்கு மேல இருக்கும். பெரியவா அங்க ஒரு பசுமடம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவா, அந்த இடத்துல தங்கி இருந்தா. அந்த உள்ளுக்குள்ள போறா மடத்துக்குள்ள போறதே ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படின்னு பெரியவாழ்ட்டி அவர் சொல்ற. இவ அடிக்கடி வந்து பழகினதுனால இவ பேர்லாம் தெரியும். சீனிவாச சீக்கிரம் போ, பெரியவா இத்தனை நேரம் பேசியிருந்தா இப்பதான் உள்ள போக போறா, விசிராந்திக்கு போயிடுவா, நீ போய் உடனே தரிசனம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. சரி இவா 2 பேரும் போனா அதுக்குள்ள பெரியவா தன்னோட அந்த விசிராந்திக்கா உள்ள போறா. உள்ள போன பெரியவா இவ வந்திருக்கா அப்படின்னு சொன்னோன்னு பார்த்தா. இவா 2 பேரும் நமஸ்காரம் பண்ண சேவிச்சுண்டா. ஏற இறங்க பார்த்தா இந்த சீனிவாசன பெரியவா பார்த்துட்டு உடனே தான் உள்ள போனா. ஒரு தட்டை எடுத்தா, அதுல ஒரு தையல் இலையை போட்டு குங்குமம், கல்கண்டு, மந்திராட்சத எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சா. வச்சுட்டு என்ன பண்ணினா 2 பேருமா எடுத்துங்கோ அப்படின்னு பிரசாதத்தை அப்படி தட்டை நீட்டினா. இந்த சீனிவாசனுக்கு இந்த ஆண்டாள் தம்பதிக்கு அப்படியே மனசு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது. பத்தியா நம்ம திருப்பதி போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு பெருமாளை தரிசனம் பண்ணது கைமேல பலன். இத்தனை நாளா பெரியவா கையால நமக்கு பிரசாதம் கிடைக்காதது, இன்னைக்கு பெரியவாளே எடுத்து பிரசாதத்தை எடுத்து கொடுத்து தங்கையால நீட்டி கொடுக்கறாளே அப்படின்ட்டு 2 பேரும் வாங்கிக்கிறா. வாங்கிக்கிறது இவாளுக்கு இத்தனை நாள் ஏங்கி தவிச்சது இல்லையா, இந்த பிரசாதத்துக்கு தானே ஏங்கி தவிச்சிருக்கா. அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டா, கண்ணால ஆனந்த பாஷ்பம் கொட்டுறது தாரதாரையா உருகின்னு இருக்கா. அப்ப பெரியவா அந்த பிரசாதத்தட்டை கொடுத்துட்டு சொல்றா, இப்பதான் நீ ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. இத அந்த சீனிவாசன் நினைச்சு உருகிற. இப்ப பாருங்க லிங்க் முதல்ல இவா விழுப்புரத்துக்கிட்ட இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறதே அடியேன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் அப்படிங்கிறதே ஏற இறங்க பார்த்துட்டு நீ ஸ்ரீ வைஷ்ணவனா அப்படின்னு பெரியவா ஒரு பரிகாசமா கேட்டாப்புல இருந்தது. அது ஏன் அப்படி கேட்டாங்கிறதுக்கு இப்ப தெரியறது. அப்படின்னா என்ன, ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் நான் அவன் இவன் சொல்லிண்டாக்க நம்மளோட குலப்பெருமையை சொல்லிண்டதுனால பேர் போட்டுண்டதுனால சரியா போச்சா? அதுக்கு உண்டான அனுஷ்டானப்படி ஆச்சாரப்படி இருந்தா தானே நமக்கு அந்த யோகித பூர்ணமா இருக்கு. இதை உணர்த்துறதுக்காக தான் பெரியவா அப்படி நாடகம் ஆடினா போல இருக்கு. இந்த பிரசாதம் கொடுக்காத பெரியவா கடத்தினத்துக்கு காரணம் இப்ப புரிஞ்சுது. இப்ப சிகவை சின்னத்துக்கு அப்புறம் இப்பதான் நீ ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரசாதத்தை கொடுத்தா அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு எதுல சந்தோஷப்படுறா அப்படின்னு, நம்மளோட ஸ்வதர்மத்துல நமக்கு உண்டான சாஸ்திர வாழ்வு இருக்கோ
அதுபடி நாம நடந்துட்டு இருந்தோம்னாலே பெரியவாளை திருப்திப்படுத்த பெரியவாளோட பிரசாதம் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வேற ஒண்ணுமே நாம ஒன்றும் பெருசா தபஸ் பண்ண வேண்டாம், பூஜை பண்ண வேண்டாம், ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். நாம மட்டும் சாஸ்திரம் விதிச்ச அந்த நெறிப்படி இருந்து தர்ம வழியில நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டோம்னா பெரியவா பிரசாதம் நம்மளை தேடி வரும், பெரியவா கடாட்சம் நம்மளை தேடி வந்து கிடைக்கும். இப்படி இந்த சீனிவாசனுக்கு முதல்ல பிரசாதம், ரொம்ப நாள் கிடைக்காத பிரசாதம் எங்க கிடைச்சதுன்னு இந்த காளஹஸ்திங்கிற க்ஷேத்திரத்துல இருக்கிறதே தான். இப்படி பல பேருக்கு பல விஷயங்கள், அபூர்வமான விஷயங்கள் பெரியவா இந்த காளஹஸ்தியில இருக்கிறதே நடந்தது. அந்த காளஹஸ்தியில மலை மேல பஞ்சமுகேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு சொன்னோம். பஞ்சமுக லிங்கத்தை எப்பொழுதும் பார்த்தேன்னா சிவன் கோயில்ல லிங்கம்ங்கிறது அப்படி முழுன்னு இப்படி ஓவலா தான் இருக்கும். அந்த ஓவலா இருக்கிற லிங்கத்துல 5 முகம், அதாவது 4 பக்கம் தான் முகம் இருக்கும், இன்னொன்னு ஊர்த முகம் அப்படிங்கிறது மேல் நோக்கி இருக்கிறது அப்படின்னு, அது பாவனையான இருக்கிற முகம் தான். இந்த 4 பக்கக்கும் 4 முகம் இருக்கும், அது சதுர்வேதத்தையும் குறிக்கிறது, 4 திக்கையும் பார்த்துருக்கு அப்படின்லாம் நம்ம முன்னாலேயே பார்த்துட்டோம். அது அந்த பஞ்சமுகேஸ்வரரை கண்டுபிடிச்சு அந்த ஆலயத்துக்கு இன்னைக்கு வழிபாடுலாம் நடக்கிறாப்புல பண்ணினா, அதே மாதிரி அந்த குன்றுக்கு அடிவாரத்துல ஒரு பக்கத்துல மறைஞ்சு கிடந்த சிற்பங்கள்லாம் நடராஜர், பிக்ஷாடனர், பார்வதி பரமேஸ்வரன், நர்த்தன விநாயகர் முதலான அபூர்வமான சிற்பங்கள்லாம் பெரியவா கண்டுபிடிச்சு புதரா மண்டி கிடந்ததை கிளியர் பண்ண சொல்லி கண்டுபிடிச்சு நடராஜ ரங்கஸ்தலம் அப்படின்னு அதுக்கு பேரையும் வச்சு அந்த இடத்துல 1966 வருஷம் சாதுர்மாச சமயத்துல ஆகம சில்ப சதஸ், வேதாகம சில்ப சதஸ்ன்னு வருஷம் பண்ற வழக்கம் உண்டு. அதை இந்த இடத்துல தான் பண்ணினா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். இந்த பஞ்சமுகேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் பண்ணியிருந்தார். ராமூர்த்தி அப்படின்னு பேர், பாட்டு ராமூர்த்தி அப்படின்பா. அவர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு கேட்கிறா, பெரியவாளுக்கு சங்கீதத்துல அபார பிரியம் உண்டு, பெரியவா பெரிய சங்கீத கடல், அப்படி இருக்கிறதே பல கீர்த்தனங்கள்லாம் பத்தி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வருவா, அதை பத்தி பாடி காமிப்பா, என்னெல்லாமோ பண்ணுவா பெரியவா சங்கீதத்துல. அப்படி ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு அவர்கிட்ட சொன்னா, தியாகராஜரோட கிருதி நாத தனுமனிசம் சங்கரம் அப்படின்னு ஒரு கிருதி. அதுல ஒரு வார்த்தை வருது, சத்யோஜாதாதி பஞ்சவக்தஜ சரிகம பதனி வரசப்தஸ்வர அப்படின்னு வருது. இத அந்த ராமூர்த்தி ஏற்று கேட்டா பெரியவா. அது சரி, ஐயர்வாழ்ஸ்வரர் பரமேஸ்வரனுக்கு 5 முகம், சத்யோஜாதம், வாமதேவம், அகோரம், தத்புருஷம், ஈசானம் அப்படின்னு 5 முகம். இந்த 5 முகத்திலேருந்து சத்யோஜாதம் முதலான 5 முகங்கள்லேருந்து சங்கீதத்துக்கு ஆதாரமான ஸ்வரங்கள் சரி கம பத நீனி 7 ஸ்வரம். இந்த 7 ஸ்வரத்தையும் வெளியில விட்டார் பரமேஸ்வரன், உற்பத்தி பண்ணினர் அப்படின்னு வருது. சத்யோஜாதாதி பஞ்சவக்திரஜ சரிகம பதனி வர சப்தஸ்வர அப்படின்னு வருது. அது சரி, 7 ஸ்வரமோ 7ஆ இருக்கு, முகமோ 5ஆ இருக்கு. 5 முகத்திலேருந்து 7 ஸ்வரம் எப்படி வரும்? 5 முகத்திலேருந்து 5 ஸ்வரம் வருது அப்படின்னா ஒரு முகத்துக்கு ஒரு ஸ்வரம் வந்ததுன்னு நம்ம கணக்கு சரி பண்ணிக்கலாம். இப்ப 5 முகத்திலேருந்து 7 ஸ்வரம் வருது அப்படின்னாக்க அப்போ ஏதோ 5 முகத்திலேருந்து 5 ஸ்வரம் வந்திருக்கணும், இன்னும் இருக்கிற 2 ஸ்வரம் ஏதோ இன்னும் 2 முகத்திலேருந்து வந்திருக்கலாம், அப்படிதான் வந்திருக்கணும். இந்த கணக்கு சரியா தெரியுமா? யாருக்கு தெரியும்? பரமேஸ்வரனோட எந்தெந்த முகத்திலேருந்து எந்தெந்த ஸ்வரம் வந்தது, 5 முகத்திலேருந்து 7 ஸ்வரம் எப்படி வந்ததுங்கிற கணக்கு தெரியுமா? அது சரி பண்ண முடியுமா? டேலி பண்ண முடியுமா? உனக்கு தெரியுமான்னா அவர் தெரியாதுன்னு. சரி, இது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு தெரியல, சங்கீத வித்வான்கள்ட்ட தான் கேட்கணும். உடனே பிரிவா என்ன பண்ணா, சென்னையில இருக்கிற பிரபல சங்கீத மாமேதை மைசூர் வாசுதேவாச்சார் அப்படின்னு அவர்கிட்ட அனுப்பிச்சா. வாசுதேவாச்சார்ட்ட போய் கேட்டுவான். வாசுதேவாச்சார்லாம் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி பிரியம். அவர்கிட்ட போய் கேட்டுவான்னா அவர்கிட்ட இவர் கேட்டா அவர் ஆச்சரியப்பட்டார். இந்த சாகித்யத்துல இருக்கு நாத தனுமனிசம் தியாகராஜ கிருதியில சத்யோஜாதாதி பஞ்சவக்திரஜ சரிகம பதனி வர சப்தஸ்வரன்னு இருக்கு அப்படின்ட்டு ஆச்சரியமா இருக்கு. பெரியவா இப்படி எல்லாம் உட்காந்து யோஜனை பண்றாளேன்னு. இருந்தாலும் இங்க என்ன நிறைய வித்வான்கள் இருக்காளே, எல்லாத்தையும் நான் கேட்கிறேன், கேட்டுட்டு நாங்களே பெரியவாளை நேர தரிசனம் பண்றோம்னு சொல்லு அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. இவர் சொன்னார், அவளே நேர சொல்றாளாம், பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரேன்னு சொல்லிருக்க அப்படின்னு. உடனே மறுநாளைக்கு எல்லாருமா வந்தா. மைசூர் வாசுதேவாச்சார் அழிச்சின் வர தலைமையில எல்லா பிரபல வித்வான்கள் எல்லாரும் சங்கீத வித்வான்கள்லாம் வந்தா. எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா, இந்த கிருதியில இப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கு,
பரமேஸ்வரனோட சத்யோஜாதம் முதலான 5 முகங்கள்லேருந்து சரிகம பதினிங்கிற 7 ஸ்வரம் வந்ததுன்னு. ஆனா எந்த முகத்திலேருந்து எந்த ஸ்வரம் வந்தது, எப்படி வந்ததுங்கிறது எனக்கு கணக்கு தெரியல. பெரியவா இதைப்படி இந்த சந்தேகத்தை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சாகித்யத்துல இதோட அர்த்தத்தை பார்த்து இதுக்கு இப்படி யோஜனை பண்ணணும், எங்கேருந்து எந்த முகத்திலேருந்து எந்த ஸ்வரம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நமக்கு தெரியறது, யோஜனை பண்றது. இத்தனை நாள் அதை நாங்க ஒன்றும் கவனிக்கல, எங்களுக்கும் தெரியல. அதனால பெரியவாளை பிரார்த்தனை பண்றோம், எந்த முகத்திலேருந்து எந்த ஸ்வரம் வந்தது எப்படிங்கிறத எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா நாங்க இன்னும் தெரிஞ்சுட்டு சந்தோஷப்படுவோம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணோம்னா. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, சிரிச்சுண்டே, தெரியும் பெரியவாளுக்கு, சிரிச்சுண்டே சரி சங்கீதத்துல 7 ஸ்வரத்துல சரிகம பதினி 7 ஸ்வரத்துல பிரகிருதிஸ்வரம் விகிருதிஸ்வரம்னு இருக்கு. அதாவது பிரகிருதி எப்படின்னா இயற்கையா இருக்கிறது, விகிருதினா உற்பத்தி பண்ணி. அந்த இயற்கையா இருக்கிறதுனாலே யாரும் நம்ம தனியா பண்ணணுங்கிறது இல்லை. அப்போ இயற்கையா இருக்கிறது போக மீதியை தான் நாம உற்பத்தி பண்றோம். அப்போ சங்கீதத்துல பார்த்தீங்கன்னா சாபாங்கிற அந்த 2 ஸ்வரம் தான் பிரகிருதி ஸ்வரம் அப்படின்னா. அதனால சுதி சேர்த்துக்கிறதே பாடுறதுக்கு முன்னாலே எல்லாத்துக்குமே சாப்பா தானே சேர்த்துக்கிறோம். அப்படின்னா அந்த இயற்கையா இருக்கிற அந்த பிரகிருதியோட நாம ஒட்டின்னு விட்டோம்னாக்க மற்றபடி நாம உற்பத்தி பண்ணின எல்லாமே நமக்கு அனுகூலமா இருக்குங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு தான் இது. அந்த சுதி சேர்த்தையே அடிப்படையே அந்த சாப்பாக்கு சேர்த்துக்கிற அந்த பிரகிருதி ஸ்வரம். அப்ப பார்த்துட்டா 2 இருக்கு, ஆல்ரெடி 2 இருந்தது. இந்த 2 எங்கன்னு மோதகரான் நிகமோத்தம சாமவேத சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். வேதங்கள்ல உத்தமமான சாமவேதத்தோட சாரம் தான் சங்கீதம்னு சொல்லிவிட்டார். வேதத்திலேருந்து அது வந்தது அப்படின்னாலே வேதமே அனாதிதான், அது பரமேஸ்வரனோட மூச்சு காத்துன்னு சொல்றோம். அவரோட அந்த மூச்சு காத்தா அந்த வேதத்திலேருந்து சாப்பாங்க 2 ஸ்வரம் இருந்தது. இந்த 2 ஸ்வரத்தை வச்சுன்னு இவ்வளவு ராக விசேஷங்களோட சங்கீதம் வளர்க்க முடியாதுங்கிறதுனால பரமேஸ்வரன் ரிகமதனிங்கிற 5 ஸ்வரம் விகிருதி ஸ்வரத்தை தன்னோட 5 முகத்திலேருந்து வெளியில விட்டார். இதைத்தான் ஐயர்வாள் இந்த கீர்த்தனத்துல இப்படி சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டா. பரமேஸ்வரனோட மூச்சு காத்தா வெளியிலேருந்து வந்தா என்ன, அவரோட வாயிலேருந்து ஸ்வரமா வந்தா என்ன, எல்லாமே பரமேஸ்வரன்ட்டேருந்து வந்தது தானே. ஸோ அதனால 5 2 7 ஸ்வரமும் அவர்கிட்டேருந்து தான் உற்பத்தியாகி வந்திருக்கு. அப்ப ஏற்பட்ட அந்த நாதத்துக்கு ஓசைக்கு அதையே சரீரமா உடைய நாத தனும் அனிஷம் சங்கரம் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த பரமேஸ்வரன் தான் அந்த நாதத்தோட வடிவாவே இருக்கான். அப்படி அப்பர் சுவாமி சொல்றாரே, ஓசை ஒலியலாம் ஆனாய் நீயே அப்படிங்கிறார். அவரும் அதே நாதஸ்வரூபமா தான் சொல்றார். இந்த பார்த்தோம், இந்த பஞ்சமுகேஸ்வரர் இந்த 4 முகமும் யஜுர்வேதம் ருக்வேதம் யஜுர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வேதத்துக்கு 4 வேதமும் இருக்குன்னு சொன்னோம். அதுலேருந்து தான் வேதமும் அங்கேருந்து தான் வருது, நாதமும் அங்கேருந்து தான் வருது, எல்லாம் அங்கேருந்து தான் வருது. இது எத்தனைக்கும் ஆதாரமா சர்வத்துக்கும் ஆதாரமா பரமேஸ்வரன் தான் இருக்கார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது. அப்பேற்பட்ட அபூர்வமானதான் இந்த பஞ்சமுகேஸ்வரர். அதை உலகத்துக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரும் நம்ம வழிபட முடியுமா பெரியவா பண்ணா காளஹஸ்தியில அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி இந்த நடராஜ ரங்கஸ்தலம் இப்படி எல்லாம் இருக்கிற பெரியவா காளஹஸ்தியிலேருந்து தன்னோட யாத்திரையை இந்த சாதுர்மாசத்தை முடிச்சுட்டு யாத்திரையை தொடர்ந்து எங்கெல்லாம் போறா, என்னென்ன அபூர்வ நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறதுங்கிறது நாமளும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவெம்பாவை. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா, ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் ஜோதியை யாம் பாட கேட்டேயும் வாட்டடங்கள் மாதேவளருதியோ, மாதேவளருதியோ வன்செவியோ நின் செவிதான் மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாட்டோலி போய் வீதிவாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய் மறந்து போதாரமழியின் மேல் நின்றும் புரண்டு இங்கன் ஏதேனுமாகாள், ஏதேனுமாகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே இதே என் தோழி பரிசேலொரியம் பாவாய்.
பாசம் பரஞ்சோதிக்கு பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம் பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம் பேசும்போது எப்போது இப்போதரமளிக்கே நேசமும் வைத்தனையோ நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே சீசி இவையும் சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி ஏசும் இடம் ஈதோ ஏசும் இடம் ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்கு கூசுமலர் பாதம் தந்தருள வந்தருளும் தேசன் சிவலோகன் தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம் ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம் ஆரேலொரும் பாவாய் எம்பாவாய் முத்தண்ண வெண்ணகையாய் முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந்து எதிர் எழுந்து என் அத்தன் ஆனந்தன் அமுதனென்றள்ளூரி தித்திக்க பேசுவாய் வந்து உன் கடை திறவாய் பத்துடையீர் ஈசன் பழகடியே பாங்குடையே புத்தடியோம் புன்மை தீர்த்து ஆட்கொண்டார் பொல்லாதோ எத்தோனின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய் உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலந்தின்றோ உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் கண்ணை துயின்றவமே கண்ணை துயின்றவமே காலத்தை போக்காதே விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை
பாடிக் கசிந்து உள்ளம் விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழுப்பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடிக் கசிந்து உள்ளம் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய். மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை நாம் போலறிவோம் என்று உள்ள பொக்கங்களே பேசும் பாலூரு தேன்வாய் பாலூரு தேன்வாய் படிரி கடை திறவாய் பாலூரு தேன்வாய் படிரி கடை திறவாய் ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவறியான் கோலமும் நம்மை குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே கோலமும் நம்மை குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று ஓலம் இடீனும் ஓலம் இடீனும் உணராய் உணராய்கால் ஏலக்குழலி ஏலக்குழலி பரிசேலோர் எம்பாவாய். மானே நீ நன்னலை நாளை வந்துங்களை மானே நீ நன்னலை நாளை வந்து உங்களை நானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே போன திசை பகராய் போன திசை பகராய் இன்னம் புலல்கின்றோ வானே நிலனே பிறவே அறிவறியான் தானே வந்து எம்மை தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்பார்கழல் வாடி வந்தோர்க்குன் வாய் திறவாய் தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்பார்கழல் பாடி வந்தோர்க்குன் வாய் திறவாய் ஊனே உருகாய் ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் ஏனோர்க்கும் தம் கோனை ஏனோர்க்கும் தம் கோனை பாடேலோர் எம்பாவாய்.
இவையும் சிலவோ பல அமரர் அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர் உன்னற்கு அறியான் ஒருவன் இரும் சீரான் சின்னங்கள் கேட்ப சிவன் என்றே வாய் திறப்பாய் தென்னாய நாம் உன்னம் தீசேர் மெழுகு ஒப்பாய் என்னான என் அரையன் இன்னமுதன் என்றெல்லோமும் சொன்னோங்கள் வெவ்வேறாய் இன்னம் துயிலுதியோ வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால் வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால் என்னே துயிலில் பரிசேலோர் எம்பாவாய். கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும் கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும் ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கெங்கும் கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ வாழியீதென்ன வாழியீதென்ன உறக்கமோ வாய்திரவாய் ஆழியான் அன்புடை நீ ஆமாறும் யூவாரோ ஊழி முதல்வனாய் ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஏழை பங்காளனையே ஏழை பங்காளனையே பாடேலோ எம்பாவாய். முன்னை பழம் பொருட்கும் முன்னை பழம் பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்தும பெற்றியனே உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோ உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோம் உன்னடியாதாள் பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோ. அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்வோம் இன்ன வகையே இன்ன வகையே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் என்ன குறையுமிலோ ஏலோர் எம்பாவாய்.
பாதாளம் ஏழினும் கீழ், பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே. பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே. பேதை ஒருவால், பேதை ஒருவால் திருமேனி ஒன்றல்லல் வேத முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் ஓத உலவா, ஓத உலவா ஒரு தோழன் தொண்டருளல் கோதில் குலத்தரன்றன் கோயிற்பிணா பிள்ளைகாள் ஏதவனோ ஏதவன் ஏதவனூல் ஏதவன் ஆருற்றராரையல்லார் ஏதவனூல் ஏதவன் ஆருற்றராரையல்லார் ஏதவனை பாடும் பரிசேலோ எம்பாவாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்காலேலோ, உறங்கிடுவீர்காலேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேலோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே
அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.